अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मा व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयः सन्ताभिभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिराम् श्रीमत्तरङ्गरीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद भक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वंदे माधव पद्मनाभ सुमन कोले सदेवादिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगल हेतवे यस्य वावमृतासार पूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थ सारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसार भोगि संदष्ट जीव जीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीपक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं गुणेवां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தன் குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருவோர் வேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுவோபனும் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த விருங்கீர்த்தை இராமானுசமனிதம் பாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாயே இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం ప్రపన్న జనకూటస్థులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన తిరువాయిమొഴി సామవేద సారం చాందోగ్య ఉపనిషత్ సారమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో 3వ పదిలో 4వ తిరువాయిమొഴിని పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ తిరువాయిమొഴి పూర్తవ్వాలి అంటే
ముగ్గురు మహానుభావుల యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా మనం చదువుకుంటున్నాము ప్రతిసారి కూడా. అందులో మొట్టమొదటిగా వాదికేసరి అழகிய మనవాళ జీయర్ తిరువడిగలే శరణం మనం దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటాము. ఆ మహానుభావులు ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతి అనేటువంటి పేరుతోటి 10 పాసురాలకి ఒక్క శ్లోకాన్ని అనుగ్రహించారు. దానిని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. 145వ పేజీ 145వ పేజీలో సర్వం జగత్ సమవలోక్య విభో శరీరం తద్వాచినశ్చ సకలానపి శబ్దరాశీన్ తాన్ భూత భౌతిక ముఖాన్ కథయన్ పదార్థాన్ దాస్యం చకార వచసైవ మునిః చతుర్థే. సర్వం జగత్ సమవలోక్య విభో శరీరం తద్వాచినశ్చ సకలానపి శబ్దరాశీన్ తాన్ భూత భౌతిక ముఖాన్ కథయన్ పదార్థాన్ దాస్యం చకార వచనైః మునిః చతుర్థే. వచసైవ మునిః చతుర్థే వచసైవ. సర్వం జగత్ సమస్తమైనటువంటి ఈ జగత్తు అంతా కూడా, సమస్తమైనటువంటి ఈ జగత్తు అంతా కూడా తద్వాచినః ఆ జగత్తుకి వాచకాలు అంటే చెప్పబడేటువంటి, దాన్ని చెప్పేటువంటి సకలానపి శబ్ద రాశిన్ సకల శబ్ద రాసులను అంటే అర్థాన్ని శబ్దాన్ని కూడా అని అర్థం అన్నమాట. విభోహో శరీరం అవలోక్య స్వామి యొక్క శరీరంగా చూశారు నమ్మాళ్వారు. ముఖ్యార్థం మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం కదండి, ఇది శరీరము ఆయన శరీరి, మనము ప్రకారము ఆయన ప్రకారి. ఆ విషయాన్నే ఇక్కడ చూసి భూత భౌతిక ముఖాన్ పంచభూతాలు వాటి కార్యాలు 1-2 పాసురాల్లో చెప్పుకున్నామే. నిన్ను ఏమని పిలవాలి, పంచభూతాలను పిలవాలా లేకపోతే ఆ భూతాలకు సంబంధించినటువంటి శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులుగా చెప్పాలా అని అడిగినట్లుగా తాన్ పదార్థాన్ కథయన్ సన్ ఆ పదార్థాలన్నిటి గురించి చెప్తూ మునిః చతుర్థే 4వ తిరువాయిమొழிలో వచసా ఏవ వాక్కు చేతనే అంటే కైంకర్యం చేసే లేదు, మాటలతోటే నిన్ను ఇలా అననా నిన్ను అలా అననా అని వచసా ఏవ మాటలతోటే దాస్యం చకార ఆ దాస్యాన్ని చేశారు అనేటువంటి దాన్ని. అంటే చూడండి, ఇది చిన్నదే గాని పాసురం శ్లోకం చిన్నదే గాని మనం చెప్పుకున్న సారాంశం 3 మాటలు వచ్చాయి. ఒకటి, ఈ విభూతి అంతా ఆయన శరీరం, ఆయన శరీరి. విభూతి అంతా ప్రకారం, ఆయన ప్రకారి. ఈ 2 విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత వచసా ఏవ వాగ్రూపమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని మాత్రమే, వాగ్రూపమైనటువంటి సేవని మాత్రమే చేశారు అనేటువంటి దాన్ని చాలా చక్కగా మనకి అందించారు అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో మనం మొదటి దాంట్లో మనం చెప్పుకున్నాము. ఇంకా వేదాంత దేశకులు అనుగ్రహించినటువంటి ద్రవిడోపనిషత్ తాత్పర్య రత్నావళి ఉందే, ఆ తాత్పర్య రత్నావళిలో ఆయన అందించినటువంటి ఆ పద్ధతిని చిన్న సమాస రూపంగా ఎలా చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి అని. ఇక్కడ మనకి ప్రతిరోజు చెప్దామని అనుకుంటున్నాను, మర్చిపోతున్నాను.
మామూలుగా దీనికి 5 వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి కదా. ఆరాయిరప్పడి, పన్నీరాయిరప్పడి 12, 9 అంటే 9 ఆరాయిరప్పడి, 24,000 24,000 వ్యాఖ్యానం, 36,000 36,000 వ్యాఖ్యానాలతో. దీనితో పాటు మనకి ఆ వి అని ఒకటి చదువుతున్నాం కింద. ఆ వి అనేటువంటి దాన్ని అడయ్య వళయిందాన్ అరుంపదం అనే మాటని రాసుకోండి. ఆ వి అని అంటే అడయ్య వళయిందాన్ అరుంబదం. ఆ వి అది అత్తాంజీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు రచించారు. ఆయన వ్యాఖ్యానం ఆవి అంటే అత్తాంజీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు రచించినటువంటి అడయ్య వళయిందాన్ అరుంబదం. అది ఇంకొకటి జీయా అని వస్తుంది, జీయర్ అరుంబదం అని. ఆ మధ్య సత్యరంగ కూడా ఇది ప్రత్యేకంగా అడిగింది, ఒకసారి చెప్పండి అని మర్చిపోయాను అసలు అప్పటి నుంచి కూడా. తర్వాత కుళకరం బాక్కం రామానుజీయర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారండి. కుళకరం బాక్కం రామానుజీయర్ ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని కుళకరం పాక్కం రామానుజీయర్ అనుగ్రహించినటువంటి జీయర్ అరుంబదం ఒకటి. అది జియా అనే పేరుతో వస్తుంది. దీని అబ్రివేషన్స్ జియా అని ఉంటాయి. జియా అంటే జీయర్ అరుంబదం అని అర్థం. అది ఎవరు రచించారు అంటే కుళకరం పాక్కం రామానుజీయర్. ఆ వి అని ఉంటుంది కింద వ్యాఖ్యానంలో. అదెవరు రచించారు అంటే అడయ్య వళయిందాన్ అరుంబదం అనేటువంటిది. ఈ పదాలు గనక మనం గుర్తుకు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం వేదాంత దేశకులు అనుగ్రహించినటువంటి తాత్పర్య రత్నావళిలో చిన్న సమాసాలతో పాసుర సారాన్ని ఎంత అందంగా తీసుకొచ్చారో చూద్దాం. భూతై ఒకటి, తత్కార్యభూతై 2. ఇది 10 మీరు నెంబర్లు వేసుకోవచ్చు. ఈ చిన్న పదంతో 1 అంటే మొదటి పాసుర సారము, 2 అంటే రెండో పాసుర సారము అని అర్థం అన్నమాట. భూతై అది మొదటిది. తత్కార్యభూతై అది రెండవది. శుభ నిజ వపుష అది మూడవది. దీప్తిమద్భిః పదార్థైః అది నాలుగవది. పద్యాస్వాదోపపన్నైః ఇది 5వది. మేము జస్ట్ నెంబర్లు వేయడమే కాబట్టి గబగబా రాసుకోక్కర్లేదు కాబట్టి నెంబరింగే కాబట్టి త్వరగా చెప్పండి. పద్యాస్వాదోపపన్నైః అది 5. శృతి ముఖ సుభగాశేష శబ్ద ప్రపంచైః అది 6. నానాకారైః పుమర్ధైః పుమర్ధైః అది 7. జగదధిపతిభిః అది 8. చేతనౌఘైః అది 9. జుష్టం దోషైరదుష్టం అది 10. నిఖిల తనుతయా సంప్రతుష్టావతుష్టః. సంస్కృత భాష మీద ఎంత అద్భుతమైనటువంటి గాఢమైనటువంటి పాండిత్యం ఉంటేనో గాని ఈ శ్లోక నిర్మాణం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదండి. చూడండి ఒక్కసారి. భూతై 1 వాటికి వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా మనం చెప్పేసుకుందాము. పురవిల్ సేర్ భూమియంగో అన్నారు కదండి, అది భూతై. అలాగే తత్కార్య భూతై పున్నంగళ ఇత్యాది ఆ 2వ పాసురం యొక్క మొదలు అన్నమాట. అలాగే శుభ నిజ వపుష పంగయ కన్ననెంగో శుభ నిజ అందమైనటువంటి తన యొక్క శరీరము చేత అనేటువంటి అర్థానికి పంగయ కన్నన్యంగో అనేటువంటి ఆ 10ని మనకి
చెప్పారు. తర్వాత దీప్తిమద్భి పదార్థై, మాణిక్యాది పదార్థాలతోటి నిన్ను మణివర్ణుడానన అనే పాసురాలు అన్నమాట. పద్యాస్వాదోపన్నై, చాలా మంచి రసవత్ పదార్థాలతోటి అని చెప్పుకున్నామే. షడ్ రుచులు అనేటువంటి ఉన్నాయి అని దానికి. శృతి ముఖ శుభగాశేష శబ్ద ప్రపంచై, వేదాన్ని చెప్పేటువంటి శబ్దరాశి అని పిలవనా నిన్నేమని పిలవాలి అనే వాటిల్లో ఒక్కొక్కటి వేదమన్నా వేదాన్ని చెప్పే శబ్దరాశి అన్ననా. నానాకారై పుమర్దై, అనేక విధములైనటువంటి పురుషార్థాలతో జగదధిపతివి, బ్రహ్మరుద్రాదులతో కూడి వాళ్ళు కూడా నువ్వు మణివర్ణనెంగో అని నిన్ను కీర్తించేలాంటి వాడివి అననా. చేతనౌగై, ఎవరం తానాయి అనేటువంటి దాంతో చేతనాలకి అచేతనాలకి కూడా నువ్వే శరీరిగా ఉన్నావు. జుష్టం, అలా ఉన్నా కూడా దోషై అదుష్టం. ఈ పదాలు పడ్డం చూడండి, అంటే పాండిత్య నిదర్శనకి పదాలు. జుష్టం దోషైరదుష్టం, బ్యాలెన్స్. మళ్ళీ కవిత్వంలో ఒక బ్యాలెన్స్ అన్నమాట. దుష్టం జుష్టం, అన్నిటితో కూడి ఉన్నావు. దోషై అదుష్టం, అందులో ఉన్న దోషాలేవి అంటకుండా నువ్వు ఉన్నావు అని. తుష్ట, సంతోషించినటువంటి ఆళ్వార్లు. అష్ట అనే పద ప్రయోగం ఎంత అవలీలగా పడిపోయిందో దానికోసం. జుష్టం దోషై అదుష్టం తుష్ట నిఖిల తనుతయా. సారాంశం ఏంటండి, ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయన శరీరము. నిఖిల తనుతయ, ఆయన యొక్క శరీరము. సంప్రయష్టావా సంప్రతుష్టావా, స్తుతించారు. ష్ట అనేటువంటి అక్షరాన్ని ప్రయోగిస్తూ పదాలు రాయడం కవిత్వంలో చాలా కష్టం. అలాంటి కష్టమైనటువంటి అక్షరాల పదబంధాలతోటి ఈ పాసురాన్ని అద్భుతంగా అనుగ్రహించారు. అంటే స్వామి పృథివ్యాది పంచభూతాలతో, ఆ భూత కార్యాలైనటువంటి పర్వతం, మేఘం, నక్షత్రాదులతో, దివ్యమంగళ విగ్రహంతో, కాంతిమత్ పదార్థాలతో, రసవత్ పదార్థాలతో, స్మృతి ఇతిహాస పురాణ లౌకిక గానాదులతో, అన్ని పురుషార్థాలతో, బ్రహ్మ రుద్రాదులతో, చేతన విశిష్టుడవై అందులో ఉండి కూడా దోషాలని ఏమాత్రము తాకకుండా అంటకుండా ఉండేటువంటి సర్వ శరీరకత్వాన్ని, ఈ మాట ఒక్కటి తెలిసిన సర్వ శరీరి. ఈ 10 పాసురాల్లో చెప్పింది ఏమిటండి, అన్నిటినీ తనకి శరీరముగా కలిగి ఉండి అన్నిటిలో దోషాలు అంటనివాడు. ఆ ఒక్క వాక్యం తెలిసిన ఈ 10 పాసురాల యొక్క సారం తెలుస్తుందని ఈ 4వ తిరువాయిమొழிలో ఆళ్వార్లు వచస వాక్కుతోటే వాగ్రూపమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని చేశారు అనేటువంటి దాన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంగా వేదాంత దేశకులు తాత్పర్య రత్నావళి అనే గ్రంథంలో అనుగ్రహిస్తే, ఇంకా మనకి మన తిరువాయిమొഴി నూత్తందారి అద్భుత పాసురాలలో మనవాళ్ళ మామునులు ఎలా చెప్పారో చూడండి. புகழுலொன்றுமாலெப்பொருள்களும் தானாய் நெகிழ்கின்ற நேர்காட்டி நிற்க மகிழ்மாறன் எங்கும் அடிமை செய்ய இச்சித்து வாசிகமாயங்கடிமை செய்தான் మొయంబాల్. ఒండ్రు పొగల్మాల్, అద్వితీయమైన కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన పరమాత్మ సర్వేశ్వరుడు. ఎవ్వరుల్గళం, సమస్త వస్తువులు తానుగా ఉండి, ఎవரும் ఎవయం తానై అన్నదానికి అన్నమాట ఇది. నిగழ்கின்ற వర్తించుచున్నాం,
నేర్కాటి తన స్వభావాన్ని చూపించి నిర్క వేంచేసి ఉండగా. అళ్ళవారే ఎక్కడికో వెళ్ళాలి, ఏదో చెయ్యాలి అని అనుకోకండి. ఇదిగో ఈ విభూతి అంతా నేనే, ఈ విభూతి అంతా నా శరీరం అని ఆయన చూపించగా మహేష్మారన్ ఈయన ఆనందించినటువంటి వకుళాభరణులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు ఎంగుమ్మడిమై చెయ్య. ఎంగుమ్ అనే పదానికి ఒழிవిలి కాలం ఎల్లాం అర్థం అంతా చెప్పాలి. సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ కూడా అడిమై చెయ్య కైంకర్యాన్ని చేయడానికి ఈ చిత్తు కోరుకున్నారు. మొయంబాల్ ఆత్మబలం ఎలా చేయగలరండి? ఏదో వేర్ దేర్ ఈజ్ విల్ దేర్ ఈజ్ వే అని ఏదో అంటుంటారు కదండి ఆ భాషలో. ఎక్కడ మనకి చెయ్యాలి అనే నిజమైనటువంటి కోరిక ఉంటే దానిని మనం తప్పకుండా చేస్తాం. అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి నానుడి అండి. చేయలేకపోయామండి అంటాం కానీ ఒక పదం, నీకు నిజంగా చేయాలనుంటే దాన్ని తప్పకుండా చేస్తావు. నిజంగా చేయాలని ఉందా లేదా ఆలోచించు. అక్కడుంది పెద్ద పరీక్ష. వెళ్దాం అనుకున్నానండి, వెళ్ళలేకపోయాను. నువ్వు నిజంగా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎలాగో అలాగో వెళతావు. సాధించలేని దాన్ని ఎలాగైనా సాధిస్తావు. అంగు వాసికమాయ్, ఈ ముగ్గురు దాంట్లో కూడా ఈ పదం చూడండి. వాచిక కైంకర్యం వచ్చేవ, నోటి మాటలతోటే అడిమై సేదాన్ కైంకర్యాన్ని చేశారు. అంటే ఇందులో ఆయన వాచా కైంకర్యము చేశారు. సారాంశంగా ఒక్క మాట మనం చెప్పుకుంటే చివరిగా సరిపోతుంది. ఈ విభూతి అంత పరమాత్మ శరీరము ఆయన శరీరి. ఆయన అన్నిటిలోనూ ప్రవేశించి ఉంటాడు కానీ ఆ దోషములు అంటవు. అలాంటి పెరుమాళ్ళకి సర్వకాల సర్వదేశ సర్వావస్థలలోనూ నేను కైంకర్యం చెయ్యాలి, నిన్ను ఏమని పిలవాలి, ఎలా పిలవాలి అని వాగ్రూపమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు చేశారు అని ఈ 3లో 4వ తిరువాయిమడిలో సారంగా మనకి అందించారు. అది యథాశక్తి యథావకాశం మనం కొంచెం పరిచయము చేసుకున్నాము. మనం ఈ 10లో మొట్టమొదటి 10లో పరత్వాన్ని చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. 2వ 10లోకి వచ్చేటప్పటికి కారణత్వాన్ని చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. 3వ 10లో వరుసగా అన్నిటి చేత వ్యాపకత్వము అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు అని. ఈ 3వ 10లో మొదటి తిరువాయిమడి ఉందనుకోండి, ఆ మొదటి తిరువాయిమడితో సౌందర్య అనుభవాన్ని పొందాం. ఊరికే ఒకసారి పాతవన్నీ మనం అలా 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 అనేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఏంటి మొదటిది 3లో ముడచ్చోదియాయ్ ఉన్నది ముగచ్చోది మలరందరువో, అది కదండి మనకి మొదటి తిరువాయిమడి. అందులో దానివల్ల ముడచ్చోదియాయ్ వల్ల సౌందర్యానుభవాన్ని చెప్పారు. ఇంకా 2వది మున్నీర్ జాలం అనేటువంటి దాని వల్ల అపరిచ్ఛేద్యత, గుణాలు ఎక్కువగా ఉండి ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పలేనన్ని గుణాలు ఉన్నాయి, పరిచ్ఛేద్యం లేదు, ఇంత అని లిమిట్ లేదు, దాన్ని అపరిచ్ఛేద్యం అంటారు. అది మున్నీర్ జాలం పడైత అనేటువంటి పరి ద్వారా మనకి చెప్పారు. ఇంకా 3లోకి వచ్చేటప్పటికి స్వామి నేను కనపడ్డం లేదని ఆళ్వారే మీరు ఎందుకు బెంగ పెట్టుకుంటారు, మీకోసం నేను తిరుమలకు వచ్చి వేంచేసి ఉన్నాను కదా అని అంటే, ఆయన యొక్క కైంకర్య సేవని ఒழிవిల్ కాలమెల్లాం అనేటువంటి దాంట్లో సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ స్వామి కైంకర్యం చేయాలని కోరుకున్నారు. 3లో 4 దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కువెళనల్ వరువనెంగో అనేటువంటి ఈ 10లో దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు అంతా వ్యాపించి ఉండినా కూడా ఆ వ్యాపించిన వస్తువులలో ఉండే దోషము నీకు అంటదు సరికదా. సర్వాత్మ భావము, సర్వవ్యాప్తిత్వము,
అంతా నిండి ఉన్నావు, కానీ ఆ దోషాలు నీకేమీ అండవు. ఇలాగ 1, 2, 3, 4 4 తిరువాయిమొழிల్లో సౌందర్యాన్ని, అపరిచ్ఛేద్య గుణాన్ని, నిస్సీమ సౌశీల్యం అంటారండి. ఒజువిల్ కాలమెల్లాం అనే దానికి వాడే పదం నిస్సీమ సౌశీల్యం, అంతులేనటువంటి సౌశీల్యం. మా కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చి అర్చక పరాధీనుడవై ఒక విగ్రహంగా మారి మేము ఎలా కొలిస్తే అలాగా సేవలు అందుకుంటూ, ఎలా పిలిస్తే అలా పలుకుతూ ఉండే నిస్సీమ సౌశీల్యం అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. 4లో సర్వాత్మ భావాన్ని చెప్పారండి. ఇంకా 5వ దానిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇంత గొప్పవాడైనటువంటి పరమాత్మని, ఆ కళ్యాణ గుణాలను సేవించినప్పుడు ఒళ్ళు పులకరించి ఎగిరి ఆడి గంతులేసి ఆనందించవద్దా? వీళ్ళేమిటి అచేతనాల్లాగా ఇలా కూర్చుండిపోయారు ఈ మనుషులందరూను? మనం ఒక మంచి విషయం వింటుంటామండి, కచేరీయే అనుకోండి, ఏతోటి అద్భుతంగా పాడే కానీ అబ్బా అబ్బా ఎంత బాగుంది అని ఓ చప్పట్లు కొట్టేస్తాం. లేకపోతే ఒక మంచి విషయం అన్నప్పుడు ఆహా ఏం చెప్పారండి, ఏదో ఒక ఆనందాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఒక రూపంలో చూపిస్తాం. నమ్మాళ్ళవార్లు అంటున్నారు, ఈ చేతనులు ఎన్ని సౌందర్య సౌశీల్య అపరిచ్ఛేద్య సర్వాత్మభావ వ్యాపకత్వాది లక్షణాలన్నీ తెలిసి కూడా అరే వీళ్ళు ఇలా బొమ్మల్లా కూర్చుని ఉన్నారేంటి, వీళ్ళలో ఏమాత్రం చైతన్యమో లేదేమిటి, జ్ఞానం తెలిసిందా? అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు అదృష్టవంతులను పొగిడారు నమ్మాళ్ళవారు. అయ్యో ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారా, ఎందుకంటే మీ బ్రతుకులు అని తెలియని వాళ్ళని నిందించారు ఈ 10లో. తెలిసిన వారికి ప్రశంస, తెలియని వారికి నింద ఇందులో అన్నమాట. అంటే 2లో 3లో మనం దుఃఖపడిపోయారు, ఎంత దుఃఖపడిపోయారో అని అనుకున్నామే, ఆ దుఃఖం 3లో 5లో తీరిపోయింది అన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి చెప్పలేనంత ఆనందం కలిగింది, ఒళ్ళు తెలియనటువంటి ఆనందం కలిగింది. ఆ ఆనందంతో ఈ పాసురాన్ని చెప్తున్నారు, ఈ 10 పాసురాలని. ఇందులో ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే, మనం మామూలుగా యమ్మావిట్టు తిరమం అనే పాసురాన్ని తీసుకున్నప్పుడు గజేంద్ర మోక్ష వృత్తాంతము అని ప్రసిద్ధిగా చెప్పుకుంటాం. అలాగే ఇంకొక అద్భుతమైన గజేంద్ర మోక్ష వృత్తాంతాన్ని చెప్పే పాసురం ఈ 5వ తిరువాయిమొழிలో మొదటి పాసురం. అక్కడ గజేంద్రాశ్వాన్ని తలుచుకున్నారు, ఇక్కడ గజేంద్ర వరదుణ్ణి తలచుకున్నారు అనేటువంటిది ముఖ్యార్థం అన్నమాట. దీనికి ముందుగా పాసురాన్ని మనం అనుసంధానం చేసుకుందాం. మొయ్ మాం ఓం పొజిల్ పొయ్గై முத்தலை சிறை பட்டு நின்ற கைமாவுக்கு அருள் செய்த கார்முகில் போல் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பரந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கருமமென் சொல்லீர் தன் கடல் பட்டத்து உள்ளீரே. மொய்ம் மாங் போம் பொழில் பொய்கை முத்தலை சிறை பட்டு நின்ற கைமாவுக்கு அருள் செய்த கார்முகில் போல் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பரந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கருமமென் சொல்லீர் தன் கடல் పట్టత్తు పొళ్ళీరే. ఇది పొగడత నింద అంటే 2 ఉన్నాయి ఇందులో అంటారు. నిజంగానే కొంతమంది వ్యక్తులను చూస్తుంటామండి, ఎంత ఆనందమైన విషయం వచ్చిన ముఖంలో కానీ శరీరంలో కానీ ఎక్కడ ప్రకటన ఉండదు, బెల్లం కొట్టిన రాళ్లలా కూర్చుని ఉంటాం. అలా ఉండడం చాలా కష్టం అండి. ఏదైనా మనకు బాగుంది అనగానే అబ్బా భలే అనేనా అంటాం, ఆహా ఓహో అనేనా అంటాం. ఆనందాన్ని వాగ్రూపంగా కానీ
అభినయ రూపంగా గాని, లేచి గంతులాడడం రూపంగా గాని, ఎగరడం గాని, పాడడం గాని ఏదో ఒకటి ప్రకటిస్తాం. నిజంగా అలా లేకుండా ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప. మిమ్మల్ని ఎలా అభినందించాలో అంటున్నారనమాట. ఇది మందలిస్తూ నెమ్మది నెమ్మదిగా వాత పెట్టడం అన్నమాట. అది అబ్బా మీరు ఎంత గొప్పవారండి. ఎలాంటి భావాలు విన్నా, ఏం చేసినా కదలకుండా మెదలకుండా, ఏ మాత్రం ప్రకటన లేకుండా భలే ఉన్నారండి. నిజంగా ఇది చాలా గొప్ప. ఇది ఎవరికో గానీ సాధ్యం కాదు. అంటే పొగడినట్టుగానే ఉండి, ఎందుకు వచ్చిన జన్మ మీది, పెరుమాళ్ల గురించి వైభవాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని మీరు ప్రకటన చెయ్యద్దా అనేటువంటి భావాన్ని ఈ 10లో చెప్తున్నారు మనకి. పాసురం ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా చూద్దాం. ఇక్కడ మొయిం మా ఓం పొజిల్ పొయ్యిగై. పొయ్యిగై అంటే సరస్సు అండి. ఆ సరస్సు ఎలా ఉందో 3 విశేషణాలు వేశారు. అక్కడ ఎం మా వీట్ తిరమం సెప్పం విశేషణాలు ఎలా వేసుకున్నారో అక్కడ చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ మొయ్యి అంటే చాలా అందంగా ఉందండి. ఒక చెరువు చూశారు నమ్మాళ్ళవార్లు. ఆ చెరువు గజేంద్రుడిని గురించి ఊహించుకున్నప్పుడు ఊహించిన చెరువు. అది ఎలా ఉంది? మొయ్యి చాలా అందంగా ఉంది. మా విస్తారంగా ఉంది. అంటే పెద్ద చెరువు, ఏదో చిన్న గుంట కాదు, పెద్ద చెరువు, చాలా అందంగా ఉంది చూడ్డానికి. పువ్వులతో నిండి ఉంది. లోపల అసలు నీళ్లున్నాయా లేవా అన్నట్లుగా విచ్చుకుంటాయండి. పల్లెటూళ్ళ వైపు మనం వెళుతుంటాం, కొన్ని చెరువులు చూస్తుంటాము. లోపల నీరు కనిపించకుండా అన్ని పద్మాలే ఎంత అందంగా కనపడుతూ ఉంటాయో. అలాంటి పొజిల్ తోటలు కలిగినటువంటి పొయ్యిగై సరస్సు. ఆ సరస్సులో అందము అని చెప్పచ్చు. సరస్సు చుట్టూ ఉన్న తోటలు అంత అందంగా ఉన్నాయి అని కూడా చెప్పచ్చు అన్నమాట. అంటే అలాగ పూలతో పరిమళాలతో విరాజిల్లేటువంటి ఒక సరస్సులో మొదలై సిరై పట్టు నిండ్రా మొసలి చేత చెరపట్టబడిన గజేంద్ర మోక్షం కథను తీసుకొచ్చారు. మొదలై అంటే మొసలి, దాని చేత సిరై పట్టు నిండ్రా చెరపట్టబడ్డ కైమా ముక్కు. అక్కడ కైమా తుంబం కడింద పిరానే అన్నారు కదండి. కైమా ముక్కు ఏనుగును అరుళ్ సైద అనుగ్రహించిన స్వామి ఏనుగుని అనుగ్రహించాడు. ఎలాంటి ఏనుగుని? దీన్ని పూర్వం పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఆకాంక్ష పద్ధతి అని క్వశ్చన్ వేసి వెనక్కి వెళుతూ ఉండేవారు, ముందుకు వస్తూ ఉండేవారు. ఎలాగా? ఒక పద్ధతి చూడండి. చెరువు ఎలా ఉంది? అందంగా ఉంది, విశాలంగా ఉంది, పువ్వులతో ఉంది, తోటలతో చుట్టబడింది అని ఆ పైనుంచి అర్థం చెప్పుకోవడం. ఈ కింద నుంచి ఇది తోటలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, సరస్సును చుట్టాయి, తోటలలో ఏమున్నాయి, పువ్వులున్నాయి, ఆ సరస్సు ఎలా ఉంది, విస్తారంగా ఉంది, అది ఎలా ఉంది చూడడానికి, మొయ్యి అందంగా ఉంది. ఇటు నుంచి అటు అంటే విశేషణాలు విశేష్యాలు, ఈ అడ్జెక్టివ్స్ అనేవి ఈ నౌన్ ఫామ్ కి ఎంత అందంగా సరిపోతున్నాయి అనే తులనాత్మక పరిశీలనతో పదాలు అలాగా మహాకవులకు పడిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాంటి చెరువులో మొదలై సిరై పట్టు నిండ్ర మొసలి చేత చెరపట్టబడిన కైమావుకు ఏనుగుకు అరుళ్ సైద అనుగ్రహించిన. ఎవరండి అనుగ్రహించిన వాడు? కార్ముగిల్ పోల్ వన్నన్ కన్నన్. ఈ పదం ఒకటి మనకు బాగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. కార్ముగిల్ నల్లని మేఘము లాంటి, నీలి మేఘము లాంటి, వన్నన్ కన్నన్ రంగు కలిగినటువంటి కృష్ణుడు. ఎలాంటి కృష్ణుడు? కార్ముగిల్ పోల్ వన్నన్ కన్నన్. ఆయన ఎవరండి? యమ్మానై
నా స్వామి అండి ఆయన, నా స్వామి మా వాళ్ళే అని చెప్పడం అన్నమాట. మా స్వామి సొల్లి, అలాంటి స్వామిని స్తోత్రం చేసి, పాడి గానం చేసి, యజుందుం ఏగిరి పరందుం పచారు చేసి, తుళ్ళాదార్తమ్మారు తుళ్ళిపడని వారితో. ఒక ఆనందం కలిగేటప్పటికి మనిషి చేసే పనులన్నీ ఇక్కడ చెప్పారండి. పాడి చాలా ఆనందం వస్తుంది అనుకోండి, ఊరికే వెళ్ళిపోము, ఏదో ఒకటి రాగాలు తీసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. ప్రతి వాళ్ళకి ఆనందం వస్తే ఒక రాగం, కూని రాగం వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత యజందం, భలే భలే అంటూ చిన్న చిన్నగా ఎగురులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పరందం, సడన్ గా ఆగిపోయి అటు ఇటు తిరిగేసి ఏం చేయాలో తోచని స్థితి వస్తుంది. ఇవన్నీ ఏమిటండి? ఆనంద ప్రకటన భావాలు. తుళ్ళాదార్తమ్మార్ తుళ్ళిపడని వారితో, కరుమన్ పని ఏమి, అలా చైతన్యం పెరుమాళ్లను తలుచుకొని చైతన్యాన్ని పొందని వారితో మనకి ఏం పనండి అసలు? అది టన్ కడల్ వట్టత్, చల్లటి సముద్రము చేత చుట్టబడిన భూమి యందు ఉళ్ళీరు ఉన్నవారలారా, ఈ భూలోకంలో ఉన్నవారలారా, ఈ భూమండలాన్ని చుట్టూ నీరు చుట్టి ఉంది. అలాంటి చల్లటి నీటి చే చుట్టబడిన భూలోకమనందున్న మీరంతా చెప్పండి. సొల్లీర్ చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. ఏది విన్నా కొయ్యలా కూర్చుని ఉంటే అసలు ఏంటండి వాడు మనిషా, అలాంటి వాడిని మనిషి అనాలా అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి ఆనంద ప్రకటనని ఇక్కడ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు అని. ఇంకా మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 149వ పేజీ. పుగజనల్ ఒరువనిలే భగవదనుభవత్తై పణ్ణి, నిన్ను ఏమనాలి అని భగవంతుణ్ణి అలా చక్కగా అనుభవిస్తూ అత్తాల్వంద హర్ష ప్రకత్తాలే కళిత్, అలా తలుచుకోవడం వల్ల ఆనందం పరవశించి, కళిత్తు ఆహా నా అంతటి వాడు లేడు అనే ఒక దివ్య ఆనందం కలిగి, మామూలుగా అయితే గర్వం అంటారు, ఇక్కడ గర్వం కాదు, ఆహా ఎలాంటి స్వామి నా స్వామి అని ఆనందం కలిగి, అది ఇల్లాదారై నిందెత్తు, అలా పక్కకు చూసేటప్పటికి జీవులందరూ ఇలా కూర్చున్నారు. అయ్యయ్యో ఇదేమిటారా, ఇంత గొప్ప స్వామి కనిపిస్తే అలా ఎలా కూర్చోగలిగారు మీరు అని వాళ్ళని నిందిస్తూ, ఉడయ్యారై కొండాడి ఆనందంతో తేలియాడేటువంటి వాళ్ళని పొగిడి చొల్లెగిరదు. ఇంత సారాన్నంతా ఒక జంట పదంలో చెప్పారు. ఏమని? ఇల్లాదారై నిందిత్తు, ఉడయ్యారై కొండాడి సొల్లిత్తు. ఈ 2 పదాలు అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఆనందించినటువంటి వాళ్ళని పొగిడారు, ఆనందించినటువంటి వాళ్ళని తెగడారు, అంటే నిందించారు అని అర్థం అన్నమాట. ఇవరకు మున్నీర్ జాలத்தில் ప్రకృతి సంబంధత్తై అనుసంధిత్వం. ఈయన మున్నీర్ జాలం అనేటువంటి 10లో ఈ ప్రకృతితో ఉన్న సంబంధాన్ని తలుచుకుని ఇతర విషయ ప్రావణ్యత్తై అనుసంధిత్వం. అయ్యో స్వామి, నీ యందు తప్ప మిగిలిన అన్ని విషయాల యందు నాకింత ప్రేమ కలుగుతోందే అని బాధపడి శోకిత శోకం, అప్పుడు ఆ వచ్చినటువంటి శోకము సిలర్కు నెలమాగిలాయిత్తు ఈ తిరువాయి మొழிల్, అది అప్పటి శోకం, ఆయన కనపడకపోతే వచ్చిన శోకం. అయ్యో ఇంత దూరం నీకు దూరం అయిపోయాననే అనే శోకం. ఆ శోకం ఇవాళ ఇక్కడ తీరిపోయి ఈ తిరువాయి మొழிల్ భగవద్ అనుభవత్తాలే, పెరుమాళ్ళని అనుభవించిన ఆనందం వచ్చేసింది. 2 అందులోనేమో ఆనందం లేదు, ఇక్కడేమో దివ్యానందం ఉంది. పురుషరాను ఇవరుడయ్య హర్షం, ఆనందించినటువంటి వీరి యొక్క సంతోషం. ఆ సంతోషం మీకు ఎలా తెలుస్తోందండి? శిలర్కు నిలమావదు,
இவரும் பகவதனுபவம் பண்ணுகிறாராகில் நாமும் விஷயத்திலே கை வைத்தோமாகில் இவருக்கு இங்கன் இருப்பான் என்று ఈయనకి చాలా అందమైనటువంటి సందేహము ఒకటి వచ్చింది అన్నమాట. ఏమిటి అంటే, ఆనాడు మరి ఒక ఆనందాన్ని అనుభవించినప్పుడు ఈ ఆనందం ఇంతండి అని చెప్పడానికి సాధ్యము కానంత ఆనందం నమ్మాళ్ళవార్లకు కలిగిందండి. అది భగవద్ధ్యానం వల్ల కలిగేటువంటి ఆనందం. మనకి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కప్పుడు, కానీ మన ఆనందానికి ఈయన ఆనందానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే మనం చేసే పనులు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడు చూసే వాళ్ళకి బాధ కలిగించేలా ఉంటాయి. మనకి సుఖం ఉంటే చాలు, అవతల వాడు ఎలా పోయినా పర్వాలేదు. ప్రతి చిన్న పనిలోని ఇది మీరు గమనించచ్చండి. మన సుఖం మనం చూసుకోవడం, అవతల వాడు ఏమైతే నాకేంటి. ఇంట్లో ప్రవర్తించే మనుషుల విధానంలో కూడా ఇది మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నా పని నాకు అయిపోవాలి. శాస్త్రాలన్నీ ఏకకంఠంతో ఇది చేయకురా చేయకురా అని చెప్తాయి. ఆ పనులే చేయడం మనకి చాలా ఇష్టం. అందువల్ల ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఎవరికి ఇంగ నిరూపానన్ను. ఏమండి, మరి ఆళ్వార్లకి ఇంత ఆనందం ఏమిటండి? ఏకంగా పెరుమాళ్ళని తలుచుకునేటప్పటికి ఏదో తలుచుకున్నారు, ఆనందపడ్డారు, దండం పెట్టారు, వెళ్ళిపోయారు. అంతేగాని ఎగరడం ఏమిటి, గంతులేయడం ఏమిటి, ఆ నోరారు ఆ పాటలు పాడడం ఏమిటి, ఇవన్నీ ఏమిటండి అంటే నమకు ఇంగ నిరాదు నామాగిరం, మనకి రాదేమండి అంత ఆనందము అని అనుకున్నారు. మనకి ఎందుకు రాదో కారణాలు చెప్తున్నారు. కన్నారు కండారు కొళిక్క వేండుమవయ్యాయి. అది మన సుఖాలు చూసే వాళ్ళకి బాధలు కలిగించేలా ఉంటాయి. అంటే నువ్వేమైనా అయిపో, నేను మంచి చోట కూర్చోవాలి. నువ్వేమైనా అయిపో, నేను హాయిగా శయనించాలి. నువ్వేమైనా అయిపో, నేను హాయిగా తినాలి. నీ గురించిన ఆలోచన నాకు అనవసరం. అది మానవుడి యొక్క మనస్తత్వము అంటున్నారు. అదే చూడండి, కండార్ పొళ్ళిక్క వేండుం అవయ్యాయి. చూసే వాళ్ళకి బాధ కలిగించే పనులు. శాస్త్రங்கள் எல்லாம் ஒரு முகம் செய்து నిషేధిక్కరవయ్యాయి. శాస్త్రాలన్నీ ఒరుముఖం చేయదు, ఏక కంఠంతో చెబుతూ ఉంటే నిషేధిక్కరవయ్యాయి. అవన్నీ కూడా మనకి ఏది వద్దని చెప్తే అవే చెయ్యాలనిపించేటువంటి పనులు. మొదలు తన్నిలే గిడయ్యాదవయ్యాయి. ముందు అవి మనకి లభించవు. కిడైతాలు నిల్లాదవయ్యాయి. ఒకవేళ లభించినా నిలవవు. అనంతరం నరకత్తిలే మూర్తి, అవి మనకి నరకానికి తీసుకెళ్తాయి. చిన్న ఒక్క వాక్యం అండి ఇది. ఈ వాక్యంలో ఎన్ని విశేషాలు చెప్పారో చూడండి. మనం చేసే పనులు ఎలా ఉంటాయి. నెంబర్ 1, మన సుఖాన్ని కోరుకుంటాం తప్ప ఇతరుల గురించి ఆలోచించము. 2, శాస్త్రాలు వద్దు వద్దు అని చెప్పిన కొద్దీ అవి చెయ్యాలని మనకి అనిపిస్తుంది. 3, అసలు ఏం చేస్తానులే అని ఒక నిర్లక్ష్య భావం తోస్తుంది. తర్వాత దాని మనసులో దృఢంగా పెట్టుకోవడము అనేటువంటిది తెలియదు. ఆఖరికి ఇవన్నీ కట్టి నరకానికి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపకరిస్తాయి. మన ఆనందాలు ఇలా ఉంటాయి. లౌకిక విషయానందము అనేటువంటిది విషయములు అనగానే అనుభవము అనేటప్పటికీ అనుభవించి శరీరంలో శక్తి తగ్గిపోతుంది. రక్త మాంస ధాతువులు మొదలైనవన్నీ కూడా క్షీణించిపోతాయి. పోయి అది ఆ భావన కనీసం మనసులో నిలుపుకోలేక ఇవి మనకి నరకానికి దారి తీసేటువంటి విషయానుభవాలు అని తెలుసుకోలేము. అంటే లౌకికంగా ఉండేటువంటి సుఖాలన్నీ
అశాశ్వతాలు, అవి మనకి స్వర్గాన్ని ఇవ్వవు, మోక్షాన్ని ఇవ్వవు, సరికదా, నరకానికి తీసుకొని పెడతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇతర விஷயங்கள் உடைய லாபாலாபங்களில் பிறக்கும் శోకహర్షంగళేయాయిత్తే ఇరివదు. అది ఇతర విషయాలు పొందితే లాభ అలాభ, దానివల్ల శోక హర్ష, కావలసింది దొరకలేదే అని శోకం, ఆహా ఇది వచ్చిందే అని ఆనందం. దీనితోటే జీవితం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. మొత్తం మన జీవితం అంతా ఈ వెతుకులాటలోనే పరిసమాప్తం అయిపోతుంది. కాస్త పొందితే సుఖం, కాస్త పొందకపోతే దుఃఖము, ఇందులోనే గడిచిపోతుంది. మరి 150వ పేజీ. வீதராகராய் சாத்விகாக்ரேசரராயிருக்கிற இவர்க்கு சாஸ்திரங்கள் ஆகாது என்னோ நிஷேதித்த శోకహర్షంగళ్ కూడినపడి ఎంగనే ఎన్నెల్. వెంటనే మన వైపు సందేహాల రావు గారు ఉంటారు కదండి, వారు చెప్పేటువంటి ఒక సందేహం అన్నమాట. ఏమిటంటారు, ఏమండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళే అలాంటి ఆయన వీతరాగరాయి, ఆయనకి వీతరాగ భయ క్రోధ, కోపం లేదు, రాగము లేదు, సంగము లేదు, దేని యందు విరక్తి మాత్రమే ఉన్నవారు అనడానికి ఒక పదం వీతరాగరాయి. సాత్విక అగ్రేసరరాయిరిక్కర ఇవర్కు, సాత్విక అగ్రేసరులు, సత్వగుణము కలిగిన వారిలో ముందు నిలబడేవారు నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు. అలాంటి ఆయనకి శాస్త్రంగళ్ ఆగాదు ఎన్నో నిషేధిత శోకహర్షంగళ్ కూడినపడి ఎంగనే ఎన్నెలు. ఏమండి శాస్త్రము మరి వీతరాగ భయక్రోధ అని ఒక మాట చెప్పింది కదండి, దేని యందు కూడా ఆనందం గాని దుఃఖం గాని ఏది ఉండకూడదు అంటున్నారు. మరి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఓ ఆనందంతో ఉబ్బి గంతులు వేస్తున్నారు అంటున్నారు. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి అలా ఉండొచ్చండి, వీరంత స్థిత ప్రజ్ఞులు కదా, వీరికి ఇలాంటి స్థితి రావచ్చండి అని మన వైపు నుంచి పూర్వపక్షం అంటే మనం అన్నమాట, సందేహాలు అన్నమాట. ఒక ప్రశ్న వేసుకుని ఇవరది శాస్త్రంగళిలే నిషీదత్త శోక హర్షంగళ్ అండ్రు. ఏమండి ఈయనకు వచ్చేటువంటి శోకహర్షాలు శాస్త్రాలు వద్దని చెప్పిన శోకహర్షాలు కావు, లౌకిక సంబంధమైన శోకహర్షాలు కావు, అవైతే ఉండకూడదు. ఇవి లౌకికాలు కాదండి, అలౌకికాలు, పరమాత్మకి సంబంధించినవి. సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకన సర్వేశ్వరనై, ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలండి ఆ సర్వేశ్వరుడికి, అనుభవిత్తు ఆయన అనుభవించి అనుభవజనక ప్రీతిమాయిత్, ఆనందంతో వచ్చేటువంటి ఆనందం. కాబట్టి ఈ ఆనందంకినే లౌకిక విషయానందంకి ఎక్కడా పోలిక లేనే లేదు. మీరనుకున్నట్టుగా లౌకికమైన ఆనందాలకి పొంగిపోకూడదు. అలౌకిక ఆనందం పరమాత్మానందంకి పొంగి తీరాలి, లేకపోతే వాడు జీవుడే కాదు. అనుభవజనత ప్రీతియాయిత్తు ఇవర్కు హర్షమాగరదు. ఇప్పుడు వగుత్త విషయత్తై తనకి సహజమైనటువంటి సంబంధం కల భగవంతుడి విషయంలో అనాది కాలమిజందు ఇతర విషయ ప్రవణరాయ అనర్ధப்படுவோమ ఎన్నమదాయిత్తు శోకం. శోకానికి హర్షానికి నిర్వచనాలు ఇచ్చేశారండి ఇక్కడ. ఏమండో మీరు అనుకునే ఏడుపు ఆనందం కాదండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళవి. ఈ ఏడుపుకి అర్థం వేరు, ఈ ఆనందంకి అర్థం వేరు. ఏమిటండి ఈ ఏడుపు? ఇప్పటి వగుత్త విషయత్తై, అయ్యో నాకు ఆయన సహజ సంబంధి తండ్రి అయిన పరమాత్మే మన ఆది కాలం మిజందు ఇంతకాలంగా ఆయనకు దూరమైపోయి ఇతర విషయ ప్రవణరాయన్ అనర్థపడువేమో, ఇతర విషయాల యందు నా మనస్సును పెట్టి అనర్థాన్ని పొందానే అనేది శోకం. ఈయన శోకం అంటే ఇది, పెరుమాళ్ల విషయంలో శోకము. ఎన్నమత్తాయిత్తు శోకం
కామమాగాదు ఎన్న నిషేధయా నిర్కచ్చేదేయం. ఏమండి ఏమీ కోరికలు ఉండకూడదంటారు కదండి. మన గోష్ఠిలో కూడా అడిగారు, ఏమండి మరి నాకు భగవంతుణ్ణి సేవించాలని కోరిక ఉంది కదా, ఏ కోరికలు ఉండకూడదంటారు కదా, ఎలాగండి అని. కోరికలు లౌకిక విషయాలలో ఉండకూడదు, నిరిధ్యాసితవ్య ఎన్నుకొండు. భగవద్ధ్యానములో మనస్సుని ఆయన పాదాల మీద లగ్నము చేయడంలో ఆనందము కోరిక కలగాలి. అవి కలగకపోతే చేతనానికి అచేతనానికి తేడా ఏమీ లేదు. అవి అలాగే ఉండి నువ్వు అలాగే ఉంటే ఇంకా నీకు నాకు తేడా ఏమిటి అని అంటున్నారు అన్నమాట. భగవత్కామத்தை శాస్త్రంగళ్ విధియానిన్నదిరే. భగవంతుడి యందు కోరికని శాస్త్రాలు నిషేధించలేదు. అంటే 3 విషయాల్లో చెప్పారండి ఈ కాస్తలో. ఒకటి ఏమిటి, హర్షం అంటే ఏమిటి, ఆయనకే సేవ చెయ్యాలి అని ఆ గుణాలను చూచి ఆనందించుట. శోకం అంటే ఏమిటి, అయ్యో దూరమయ్యానే అని దుఃఖించుట. కామం అంటే ఏమిటి, నీతోటే కలిసి ఉండాలని కోరుట. ఈ 3 శాస్త్రాలు వద్దని చెప్పలేదండి. మీరు అనుకున్న చెప్పిన అర్థాలు వేరు, ఇక్కడ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ విషయంలో అర్థాలు వేరు. ఈయన ముక్తరం భగవద్ అనుభవత్తాలే. ఏమండి ఇది ముక్తులకు కూడా ఈ ఆనందం కలుగుతుందండి. ఆనందం కలిగేవి 2-3 ఉదాహరణలు చూపించారండి. ఒక్కటి అహమన్నమహమన్నమహమన్నం ఎన్ను కళియా నిర్పరగడియే. ఆ పెరుమాళ్ళ ముందు ఈ జీవాత్మ నిలబడి ఉంటాడు పరమపదంలో. అహమన్నం అహమన్నం, పరమాత్మ ఈయన అలా చూస్తూ ఉంటాడు. ఆహా నేను అనుభవింపబడుతున్నా, తినబడుతున్నా, అనుభవింపబడుతున్నా. ఎంత ఆనందం. మనం ఒక ఆచార్యుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళ మన్ని అలా చూస్తూ ఉన్నారని. ఎంతసేపు చూసారానండి, నన్ను చూసారండి, కళ్ళు ఎగరేశారండి, పలకరించారండి. ఇవన్నీ మన అనుభూతులు ఎలా పొందుతామో నిత్యసూర్యుల పెరుమాళ్ళ విషయంలో అనుభూతిని పొంది అలాగే ఎగిరి గంతులు వేస్తారు. ఒకటి నిత్యసూర్యుల ఉదాహరణ చెప్పాను. సర్వ సంశయ నిర్ముక్తో నారద సర్వ ధర్మ విత్. ఒక అందమైనటువంటి భారతంలో రాజసూయ యాగం జరిగే సందర్భంలో ఆ విద్యదజనం మృష్ట భవిష్యద్భూత జల్పకః సర్వ సంశయ నిర్ముక్త నారద సర్వధర్మవిత్. అక్కడ ఎవరికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలి అనే చర్చ వచ్చిన కథలో ఈయనకి కృష్ణుడికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వకూడదు, ఈయనే అర్హుడు అని నిశ్చయించినప్పుట నారదులు వారు ఉన్నారండి ఆ సభలో. ఆవిద్యదజినం మృష్ట. అజినాన్ని ఒక చర్మాన్ని వస్త్రంగా చుట్టుకొని ఉంటారాయన. పైన మళ్ళీ విశేషంగా మనం పైన షాల్స్ వేసుకున్నట్లుగా ఒక అజినధారి కట్టుకుని ఉంటాడనమాట ఆయన. దాన్ని తీసి ఇలా ఎగరేసేటండి. ఒక్కసారి శాటీని ఎగరేసినట్లుగా ఆహా కృష్ణ పరమాత్మయే అగ్ర పూజితుడు అనే ఆనందంతో నర్తనము చేశాడండి అని ఎన్నో సొల్లపడిగిర నారదాదిగళం భగవత్ సన్నిధిలే వందవారే పాడువదాగా నిర్పరగళ్ళే. అలాంటి నారదాది మహర్షులు కూడా భగవంతుడి గొప్పతనము తాము ఆనందించినప్పుడు ఆడతారు, పాడతారు. 2 నారదుడికి సరిపోతాయి. గానం చేస్తూ ఉంటాడు, నృత్యం చేస్తూ ఉంటాడు, దివ్యానుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు. అంటే ఏ పాయింట్ చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు? భగవంతుణ్ణి దర్శించినప్పుడు మనలో ఒక చైతన్యం కలగాలి. ఆ చైతన్యం కలిగినప్పుడు మనం కాళ్ళు చేతులు గట్టిగా ముడుచుకుని కూర్చుని ఉండలేము. ఆగా ఓహో అంటూ కొంచెం ఇంకా బాగా మంచి భజన ఊపొచ్చింది అనుకోండి, అందులోకి వెళ్ళి మనం కూడా ఇలా 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 తప్పకుండా అనేస్తాం. పెద్దలు కూడా అనేస్తారు. పెద్దలు కూడా నాట్యం చేసిన
సందర్భాలు మనం వాటిల్లో చూసాం, చాలా చోట్ల చూసాం ఆనందం కలిగినప్పుడు. ఇది ఒకటి మొదటి ఉదాహరణ నారదుడండి. ఇంకా రెండవది நீங்கள் మధువనத்தை అజిత్తు భుజయంగోళ్ అహమావారయిష్యామి யுஷ்மாகம் பரிபந்தினா என்ன காத்திருந்த ததிமுகாதிகளை நான் தொட்டெத்தருகிறேன் என்றானிரே. மகாராஜர்க்கு உம்முடைய காணற்காடன் அழிந்தது என்னறிவிக்க நம்மோடு பண்ணிப்போன சமயமும் தப்பி நான் தாம் தேஷ்ணதண்டர் என் அறியச் செய்தேயும் இவர்கள் కావర్కాట్టై అడుక్కొని పోదు. చాలా మంచి సరదా అయినటువంటి ఒక రామాయణ వృత్తాంతాన్ని ఇక్కడ గుర్తుకు చేశారు. ఏంటంటే సుగ్రీవుడు దక్షిణ దిశగా హనుమని మిగిలిన పెద్దల్ని అందరినీ పంపించాడు. రామాయణం మీకు తెలుసు. ఆ వెళ్ళినప్పుడు ఒక నియమం పెట్టాడు, మీరు నెలలోపు రాకపోతే మీకు మరణమే శిక్ష, ఏది జరిగినా ఒక నెలలోపు వచ్చేయాలి అని ఒక నియమం పెట్టాడు. రామాయణం మన జీవితంలో ముడిపడిపోయిందండి. దీన్ని ఏమంటారో తెలుసా? సుగ్రీవాజ్ఞ అంటారు. ఎవరైనా ఒక మాట చెప్పి చండశాసనుల్లా పాటిస్తే దాన్ని సుగ్రీవాజ్ఞ అంటారు. అలా ఆజ్ఞాపించాడు సుగ్రీవుడు, ఒక నెలలోపు మీరు వచ్చేయాలి అని. సరే, వీళ్ళు వెళ్ళి చేసి సీతమ్మను చూసి వచ్చేటప్పటికి నెల దాటిపోయిందని. నెల దాటిపోయింది. ఇప్పుడు సుగ్రీవుడి దగ్గరకు వెళ్ళాలి. ఏం చెయ్యాలి అంటే చూడండి, నేంగళ్ మధువనత్తై అజిత్తు భుజయంగోళ్. అక్కడ వచ్చేటప్పటికి మధువనము అని ఒకటి కనపడిందండి. దదిముఖుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు, సుగ్రీవుడి మేనమామ గారు దానికి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారన్నమాట. దాన్ని కాపలా కాస్తున్నారు. అక్కడికి వచ్చారు ఈ హనుమ మిగిలిన వాళ్ళందరూ వచ్చేసి, ఇదిగో అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి అన్నాడు, నెంగళ్ మధువనత్తై అజిత్తు భుజయంగోళ్, మీరు ఈ మధువనంలో ప్రవేశించండి. మధువనం సామాన్యమైన వనం కాదండి, సర్వకాలాల్లోనూ సర్వ ఫలాలతోటూ ఉండేటువంటి వనం అంటండి. అది రామాయణంలో బాగా వర్ణిస్తారు. మామూలుగా సీజనల్ గా వస్తాయన్నీ, దానికి సీజన్స్ లేవు. అన్ని కాలాల్లోనూ ఎలా పండిస్తారో అలా పండిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అందులోకి వెళ్ళండి, మీకు కావలసిన పళ్ళు తినండి, చాలా కష్టపడ్డారు అన్నాడు ఈయన. బాబా ఎవరైనా కొడతారేమోనండి, తిడతారేమోనండి అన్నారు వీళ్ళు. అహం ఆవారయిష్యామి యుష్మాకం పరిపందినః, మీ శత్రువులని, పరిపందిన శత్రువులని అహం ఆవారయిష్యామి, నేను కంట్రోల్ చేస్తా. ఎవరైనా వస్తే నేను చూసుకుంటా, మీకేం పర్వాలా, మీరు వెళ్ళి హాయిగా తినండి అన్నాడు. ఇంకా అనడమే ఆలస్యం, కవి కదండి, కవిమోక. వెంటనే పడిపోయారు. క్షణంలో తోటంతా విధ్వంసం చేసేస్తున్నారు. అప్పుడు కాతిరుంద గదిముఖాదిగళై నాన్ తొట్టు తరిగిరేనన్రానిరే. ఎవరైనా గదిముఖుడు వాళ్ళు కనుక వస్తే నేను ఎదుర్కొంటాను, మీకు పర్వాలేదు అన్నప్పుడు మహారాజర్కు ఉమ్ముడయ్యా కావర్కాడజంతదు ఎన్నరివిక్క, అలాంటి తోటని కోతులన్నీ నాశనం చేసేసాయండి అని సుగ్రీవుడికి వెళ్ళి చెప్పారండి. ఈ దదిముఖుడు ముందు తను ప్రయత్నం చేశాడు, తను గెలవలేకపోయాడు. కోతుల చేతిలో 4 బుద్ధులు గుద్దేటప్పటికి వెళ్ళిపోయి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి పరిగెట్టి, ఇదిగో ఇలా జరిగింది నాయన అని చెప్పాడు. అప్పుడు సుగ్రీవుడు అన్నట్టండి, నమ్మోడు పణ్ణిపోన సమయం తప్పి. ఆంజనేయుడు వచ్చాడా? ఎప్పుడు వచ్చాడు? నెలలోపు రమ్మంటే నెల దాటిపోయిన తర్వాత వచ్చాడా? సమయము తప్పి, సమయాన్ని తప్పించి అంటే ఇన్ టైంలో రాకుండా, నాందాం తీక్షణ దండర్ ఎన్నరి ఎచ్చేదేయం, నేను తీక్షణంగా దండిస్తానంటే చంపేస్తాను ఇన్ టైంలో రాకపోతే అని తెలిసినా కూడా కావర్కాట్టయ్యజుక్కుంబోదు ఉద్యానవనాన్ని నాశనము చేశారు అంటే కారణం ఏమై ఉంటుంది? ఒక్క క్షణం ఆలోచించటండి సుగ్రీవుడు. అయ్యా తోటంతా నాశనం అయిపోతారు, నాశనం అయిపోతారు. ఆ నాశనం అయిపోతుందా, వాళ్ళు ఏదో చేసేయండి వాళ్ళని అనలేదు. ఒకటి రమ్మన్న టైంలో రాలేదు,
రెండవది తోటను నాశనము చేశాడు అంటే దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుంది? నైషామకృత కృత్యానాం ఈదృశ్యాదుపక్రమ. చాలా అందమైనటువంటి మీకు ప్రమాణ తిరట్టులో మిగిలిన పాసుర ఖండాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఈ పని కృతకృత్యులు అంటే చేయవలసిన పని చేసిన వారు, అకృతకృత్యులు అంటే చేయవలసినది చేయకుండా వచ్చిన వారు. వీళ్ళు చేయవలసిన పని చేయకుండా వస్తే అంటే సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టకుండా వస్తే నైషామకృత కృత్యానం ఈదృశ్యాదుపక్రమ. ఇంత సాహసం చేసి ఈ తోటను పాడు చేయరు. సీతమ్మను చూడకుండా వస్తే వీళ్ళు ఇలాంటి పని చెయ్యరు. దీన్ని బట్టి ఏం ఊహించచ్చు? వీళ్ళు సీతమ్మని చూచి వచ్చారు, ఆ ఆనందంతో ఇలాంటి పని చేస్తున్నారు. ఎండ్రు సర్వదా పిరాట్రిயை తిరువడి తొழுவார்దాர்களாக వేణం ఎండ్రు. అమ్మని తప్పకుండా చూసి వచ్చి ఉంటారు. అప్పోదు పిరంద హర్షం అని చెప్పి వచ్చిన ఆనందం. ఆ ఆనందంతో వాళ్ళలాగా ఆ మధువనం, దాని పేరే మధువనం, అందులోకి ప్రవేశించారు. ఇక్కడ భట్టర్ వారు ఒక చిన్న జోకు వేశారు. భట్టర్ వారి జోక్ ఇది కవి గారు పద్యాలు చెప్తూ ఎక్కడి తిరువాయిమల సభలు మధ్యలో భట్టర్ వారి వ్యాఖ్యలు, మధ్యలో రసోదంచిత వ్యాఖ్యలు అని చెప్పారని కవి గారు చెప్పారని చెప్పుకున్నామే. ఇక్కడ ఒక చిన్న జోకు వేశారండి భట్టర్ వారు. ఏమిటి అని అంటే, అపోదు పిరంద హర్షం ఇరంద ఇడత్తిల్ ఒరుక్కవట్టామే. వాళ్ళకి కలిగిన ఆనందం ఎలా ఉందంటే ఉన్న చోట ఉండలేకపోతున్నారు. మనం చూస్తామండి, ఏ సిక్సరో కొడతాడు అని ఒక్కసారి ఆ స్టూడియో గ్రౌండ్ లో ఇలాగ పడిపోయి, మోకాళ్ళ మీద పడిపోయి ఇలాగ అనేసి భూమిని ముద్దు పెట్టేసేసుకుని, బ్యాట్ని ముద్దు పెట్టేసుకుని అందరికి ఇంత ఆనందానికి ఎంత ప్రకటన ఉంటుందో. ఆనందాన్ని ఎవ్వడో గాని ప్రకటించకుండా ఉండలేడు. అందుకనే నమ్మాళ్ళ వారిని మీరు ప్రకటించకుండా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారో తిడుతున్నారు అనమాట. అందువల్ల వీళ్ళ ఆనందాన్ని ఇరుంద విడత్తిల్ ఇరుక్కవట్టామే, ఉన్న చోట ఉండనివ్వదు ఆనందం. ఈ గదిలోంచి ఆ గదిలోకి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫోన్ తీసి చేసేద్దామా, కాసేపు ఆగుదాంలే, మళ్ళీ చెప్దాంలే, ఈలోపు వచ్చేలోపు ఏర్పాటు చేసుకుందాం, ఎన్ని హడావిళ్ళు చేసేస్తామో ఆనందం వచ్చేటప్పటికు. వాళావధ దృశ్యమూక పర్వతత్తిన్ கொடி முடியலே சென்றறைந்ததாயித்து நடுவே காவற்காடு என்னுண்டும் என்ன உண்டாயித்து రాజపుత్రர்களுடைய జీవన అదృష్టమాయిత్. భట్టర్ వారు అన్నారట, పోన్లండి ఈ కపి సమూహం అంతా మధువనంలో ప్రవేశించడం రామలక్ష్మణుల అదృష్టం అండి అన్నారు. ఇదేంటి మధ్యలో వాళ్ళు ఆ తోటలోకి పోవడం ఏమిటి? ఈ రామలక్ష్మణులకి అదృష్టం, జీవన అదృష్టం, బతికి ఉండే అదృష్టం ఉందండి రామలక్ష్మణులకి ఇద్దరికీనే. అందువల్లే వాళ్ళు అటువైపు వెళ్ళారు అన్నారు. అంటే ఏమిటండి అంటే వర్ణిస్తున్నారు చూడండి. అనురాగిల్ మొదలిగడయ్య హర్షం, ఈ పెద్దల ఆనందం, రాజపుత్రர்கள் ముదుకోడే పోమాయిత్ అల్పం వైத்திலை చారు మిడత్తకు కీజే చందవంతన్నైతాన్ అరిగిరలన్నా. అది కాస్త ఇంత ఆనందానుభవం కలిగితే కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఊగుతూ ఉంటాడు అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో. అల్పం వెత్తిలై చారు మిడత్తుకు కీజే, ఒక చిన్న కిళ్ళిని బిగించారంటారు. ఆ పదాలు వేరుగా ఉంటాయి కదా. కిళ్ళిని దట్టించారు అంటారు. అంటే దాన్ని అలాగ బొగ్గలో గట్టిగా పెట్టుకొని రసాన్ని మాత్రం ఆస్వాదిస్తూ ఉండే ప్రక్రియ దట్టించడం, కిళ్ళిని బిగించడం. వాళ్ళే ఆహా నా అంతటి వాళ్ళేడు అని అందరికేసి చూస్తూ కాలు మీద కాలు వేసుకుని దర్జాగా ఉంటేట ఏమిటి వాళ్ళు చేసిన పని, వాళ్ళకి కిళ్ళి వాళ్ళు వేసుకున్నారు. ఆ లోకానికి ఉద్ధరింప ఏంటి మరి ఇక్కడ ఆనందమా? లోకాన్నంతటినీ పరవశింపచేసేటువంటి జానకిని చూసి వచ్చిన ఆనందం. ఆ ఆనందంలో ఉల్కలందాకు ఓ రముదమాయి
அமுதலின் ஆத்த வீரியனாய் எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம் என் அமுதம் என்றோ தாமே முத்தூட்டாக இவ் அமிர்தத்தை புஜித்த இவர்க்கு హర్షముండాగ చొల్ల వేండావిరే. మరి ఎంత గొప్ప పని చేసి 3 ఉదాహరణలు 3 పాసుర ఖండాలు ఇచ్చారు. అది అమృతంలా ఉంది, అమృతం కంటే కూడా తీయగా ఉంది, అంతకంటే గొప్పదైన కర్పకంలా ఉంది అని భగవంతుడైన రామచంద్రుడి విషయంలో తాము సాధించినటువంటి ఒక్క గొప్ప పనిని ప్రకటించే ఆనందం. ఆ ఆనందం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందండి? இப்படி பட்ட பகவத் அனுபவந்தவத்த பிரீத்தி பிரகர்ஷத்தாலே முதலிலே இதில் அறிவில்லாதாரையும் அறிவுண்டாய் పురంబే అన్యపరరాయిరుపారయ్యం. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పారు. అదే ఉత్సాహంతో కోతులన్నీ రామలక్ష్మణుల దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసారు అనుకోండి. వచ్చేసేటప్పటికి ముందు హనుమ పెడతాడు. ఆహా రామచంద్ర చూసేశాను అన్నాడు కదండి. ఒకసారి కౌగిలించి వదిలేశాడు. ఆ వెనకాల వచ్చాడు. చూసేసా నా రామలక్ష్మణులని 4 దెబ్బలేశారు. ఇలా వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ ఆనందంతో తలో దెబ్బ వేసేస్తే ఆ రామలక్ష్మణుల బ్రతికే ఏమైపోయేదో. జీవనాదృష్టమాయింది వాళ్ళు బ్రతికి ఉన్నారంటే ఆ మధువనమే రక్షగా నిలిచింది. అమ్మయ్య, మధ్యలో మధువనం రావడం మా అదృష్టం అండి, లేకపోతే మా రామలక్ష్మణులు ఏమైపోయేవారో అని భట్టరు వారు చాలా అందంగా దీన్ని చమత్కరించారు అని చెప్పారు. తర్వాత మనం ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళినప్పుడు గజేంద్ర మోక్ష వృత్తాంతాన్ని చెప్పుకుంటాము. మొయిమ్మాం పొంపొలిల్ పొయ్గై முதலை சிறை பட்டு நின்ற கைம்மாவுக்கருள் செய்த கார்முகில் போல் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பரந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கர்மமன் சொல்லீர் தன்கடல் பட்டத்தோழீரே. தேவேசம் போலநாதம் நகயிதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునాద్యో మమరుదినిదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేనై முதலில் நாதமனிசி நித்தட கோபன்னாதமனி செய்யற்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள் வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார் அம்பாமிதரேசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனேரு கண்ணர் கம்முடையன வெள்ளையவர் ஈழழுத்தட்டே அந்த மாதவர் பற்பனாவரி வருடால் திருவடி ஒன்றே தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய் చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజారిదాసస్య సుతాయ గుణసామినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం ధీభక్త్యాది గుణార్ణోనితీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం ముని వారి తిరువాய்மொழி பிள்ளை மாதகவாழ்வாடு மனவாட மாமுனிவன் பால்யவன் மாறன் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாண்டத்தோர் தேரும்படிரை குன்சேர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేదరాజ్య జాతం శ్రీ గౌతమన్వయజమాశ్రితం గోపాల దేశకమహం సర్వం ప్రగతి కౌస్తాన్వయ సంజాతం వెంకటారి తనూపం వేదాంతాచార్య శ్రీష్టముడే వందమాం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగారిష్ఠిష్టం సచ్చిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంసరే దేవి దీప్తే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.